सहरर गोटे पार्श्वरे रहिथिला सुधांशु बाबूंक घर। आज सुधांशु बाबूंक घरे लागिथिला गहळ चहळ। लोकमाने हातरे फूल धरी घर आगरे भिड़ जमाइथिले। चारिआड सुनसान थिला। लोकंक पाटिरु कथा बाहरु नथिला, कारण से घरर मालिक सुधांशु बाबूंकर परलोक होई जाइथिला। लोकमाने सुधांशु बाबूंक फटोरे फूल पकाई श्रद्धांजलि ज्ञापन करुथिले। आ सुधांशु बाबूंक ढेर सारा प्रशंसा करुथिले। एही समय रे घर आगरे लागिला गोटे कला रंगर कार। आ कार रो जणे लंबा चौड़ा व्यक्ति बाहरी घर भीतर को प्रवेश कले। आ लोकंकु जाई पचारले कि सुधांशु बाबूंक पुओ माने केउठी? सेठारे प्राय 200 लोकंक भिड़ थिला। अचानक केमिति प्रश्न रे समस्ते टिके चकित होई से व्यक्ति को अनेबारे लागिले। सेठारे सुधांशु बाबूंक पुओ माने भी उपस्थित थिले। आ तांकर 3 पुओ आसी से लोकंकु पचारले कि कुहंतु कौन काम अछि? आमे तांकर 3 पुओ। से व्यक्ति जनक 3 पुओंकु गाड़े की अनेले। आ कहिले कि आजिठू 20 वर्ष आगरू सुधांशु बाबू आम सहर रे चाकरी करुथिले। से समय रे से मोठारु टंका धार नैथिले। आ से टंका सुध सहित बढ़ी बढ़ी एबे 20 लाख टंका होई जाईची। आज मु से टंका नेबाकू आसीची। आ जेमिति हेले भी मु से टंका नेई कि हिजिबी। से व्यक्ति जनक एतिकी कहिचंती कि ना, सेठारे फुसुरु फुसुरु आरंभ होई गला। समस्ते आश्चर्य हेउथिले कि सुधांशु बाबू पुणी करज? किए थिले ही सुधांशु बाबू? कौन पाई से करज नैथिले? आउ एते टंका करज नै से परिवार लोकंकु काहेकि जणै नथिले? एहा परे सुधांशु बाबूंक परिवार लोक सहित जहा घटिला सुनिले आपण मुंडरे हाथ देई देबे। तेणु पूरा वीडियो देखंतु, जानी परिबे। हाँ, देखि सारिबा परे वीडियो को लाइक करी कमेंट करी देबे। कमेंट रे आपणक ना ओ जागा ना लिखिले आमे परवर्ती वीडियो रे आपणकर ना घोषणा करिवो। तापरे सुधांशु बाबूंक बड़ पुओ जे कि सरकारी चाकरिया थिले कहिले कि आपणक पाखरे कौन प्रमाण अछि जे मो बाबा आपणक ठारू उधार नैथिले बोली? से लोक जनक टिके हसी देई कहिले कि मु जणे ओकिल, एते मूर्ख नुह जे बिना प्रमाण रे टंका मागिबाकू पळै आसीबी। मो पाखरे 20 लाख टंकार बॉन्ड अछि जेउथिरे तम बाबांकर दस्तखत रहिछि। बड़ पुओ सुजित कहिले कि मु से कथा को मानिबी नाही। मते तो लागुछि कि आपण जणे ठक लोक बोली। 20 वर्ष जाए चुप बसी गले। आ जेमिति बाबांकर देहांत होईछि टंका नेबाकू पळै आसिले। एसबु कौन? जदि भी मो बाबा टंका नैचंती ताहले से सबु तांग मृत्यु सहित खत्म हो जाइछि। मु से टंका फेरैबा पई सफा सफा मना करूछि। सेठु सुधांशु बाबूंक द्वितीय पुओ रमेश जे कि जने ठिकादार थिले कहिले जे ओकिल बाबू आपण जेमिति आसीचंती सेमिति फेरी जांतु। जदि आपणको टंका दरकार थिला ताले बाबा थिबा बेले आसी थांते। आम बाबा आमको केबे कहि नांती कि से एमिति ऋण करिथिले बोली। सेठु से ओकिल जनक कहिले कि आगर मु एथि पई आसी नथिली कारण से आजी तारीख रे ही देबा पई मो सहित कथा होइथिले। आउ जो कहिलो कि फेरी जाओ बोली, मु तमको कहूची कि मु एठाकू लड़ाई करबाकू आसीनी। जदि तम माने तम बाबांकर ऋण सुझी देब ताहले मु एठारु चुपचाप चली जिबी, नहेले कोर्ट रे तम मानक नारे केस करिबी। किंतु सुधांशु बाबू मोर जने भल बंधु भी थिले। तेणु मु चाहुनी कि तांग मृत्यु परे तांग इज्जत को नहीं खेल हो। एथिपाई तमे माने सुध टंगारू किछिटा काटिकी देई देले मु चळै नेबी। किंतु तमे माने करज सुझिया पई राजी हेबा दरकार। हेले सुधांशु बाबूंकर 3 पुओ केही भी पाटी खोलिलेनी। केही भी करज सुझिबाकू साहस कलेनी। ओकिल बाबू पुणी कहिले कि एठी तमर समाज लोक अछंती, संपर्क भी अछंती। आ तमे माने कोन तम बापांकर इज्जत रखिबाकू चाहुन? एतिकी सुनी आउ सही पारिलेनी सुधांशु बाबूंक सान पुओ प्रदीप।
ସେ ଓକିଲଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲେ କି ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋ ବାପାଙ୍କ କରଜ ସୁଝିବାକୁ ରାଜି ଅଛି, ଆପଣ ପ୍ରମାଣ ଦେଖାନ୍ତୁ। ଏତିକି ଶୁଣିଛନ୍ତି କି ନା ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ଯିଏକି କବାଟ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ସବୁ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଦୌଡ଼ିକି ଆସି ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ହାତ ଧରି ଭିତରକୁ ନେଇଗଲେ। ଆଉ କହିଲେ କି ଏ ତମେ କ'ଣ କରୁଛ? ଏତେ ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ଆଣିବ ଯେ ସୁଝିବା ପାଇଁ ଓକିଲ ବାବୁଙ୍କୁ କହିଦେଲ? ଆମ ପାଖରେ 20,000 ଟଙ୍କା ବି ନାହିଁ। ତମ ଭାଇମାନେ ତ ଭଲରେ ଥାଇ ବି ପାଟି ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ତମେ କାହିଁକି ବାପାଙ୍କ କରଜ ସୁଝିବା ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ବୋଝ ମୁଣ୍ଡେଇବ? ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ପାଖରେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଜମି ଥିଲା। ଆଉ ସେ ଛୋଟ ମୋଟ କାମ କରି ପରିବାର ଚଳାଉଥିଲେ। ସେଥିରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେମିତି ସେମିତି ଚଳି ଯାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କର 2 ବଡ଼ ଭାଇ ଭଲରେ ଚଳୁଥିଲେ। ଜଣେ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବିଲ୍ଡର ଥିଲେ। ସୁଧାଂଶୁ ବାବୁ ଜିଇ ଥାଉ ଥାଉ ଉଭୟଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ସାନ ଭାଇର ଦାୟିତ୍ୱକୁ 2 ଭାଇଙ୍କ ଉପରେ ଦେଇଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ସେତେବେଳକୁ ସୁଧାଂଶୁ ବାବୁଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେହ ଖରାପ ହେବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ହେଲେ 2 ଭାଇ କେବେ ବି ସାନ ଭାଇର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ନଥିଲେ। ଆଉ ନିଜ ନିଜ ଜୀବନ ଶାନ୍ତିରେ କଟାଉଥିଲେ। ନା ପ୍ରଦୀପକୁ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ସହାୟତା କରୁଥିଲେ, ନା କେବେ ବି କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଦୀପ କେବେ ବି ଭାଇମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ବି କରିନଥିଲେ। ଉପରବାଲା ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ହାଲତରେ ରଖିଥିଲେ, ସେ ସେହି ହାଲତରେ ପରିଶ୍ରମ କରି ନିଜ ଜୀବନ ଜିଉଥିଲେ। ବାସ୍ ଗୋଟିଏ ଜମି ଥିଲା, ଯାହାକୁ ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କ ନାଁରେ କରିଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଦରକାର ସମୟରେ କାମରେ ଆସୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ବି ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ନଥିଲା। ଆଜି ସେଇଟା ପଳେଇବାର ଥିଲା। ପ୍ରଦୀପ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଲେ କି ବିନ୍ଦୁ, ମୁଁ ସେ ଜମିଟା ବିକିଦେବି, କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କ ଇଜ୍ଜତ ଉପରେ ଆଞ୍ଚ ଆସିବାକୁ ଦେବିନି। ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ପଳେଇ ଆସିଲା। ସେ କହିଲେ କି ତମର ଏମିତି କାମ ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଗରିବ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି କରନି। ଯଦି ଜମି ବିକିଦେବ ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଖାଇବା? ସେହି ଜମି ସାହାରାରେ ତ ଆମର ଗୁଜୁରାଣ ଚଳିଯାଉଛି। ପ୍ରଦୀପ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ହାତ ରଖି ଟିକେ ସ୍ନେହରେ କହିଲେ କି ତମେ ସବୁ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ମୋ ସାଥ ଦେଇଛ। ଆଜି ବାବାଙ୍କ ସମ୍ମାନର ପ୍ରଶ୍ନ। ତମେ କ'ଣ ଚାହିଁବ ଯେ ଜୀବନ ସାରା ମୁଁ ସାରା ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଁ ଚାଲେ? ତମେ ସବୁବେଳେ ମତେ ଅସଲି ମରଦ ପୁଅ ଭାବେ କହି ଆସିଛ। ପୁଣି ଆଜି ତମର କ'ଣ ହେଲା? କ'ଣ ମତେ ନା ମର୍ଦ୍ଦ ସଜେଇ ଦେବା ତମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ? ଅଚାନକ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ହୋସ ଆସିଲା। ତାଙ୍କ ରାଗ କମିଗଲା। ନରମି ଯାଇ କହିଲେ କି ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ। ତମେ ଯାଅ, ପ୍ରଥମେ ପରିବାରର ଇଜ୍ଜତ ଆଉ ତାପରେ ଯାଇ ଯାହା କିଛି। ସେହି ପରିବାରର ଇଜ୍ଜତକୁ ବଞ୍ଚାଅ। ଆଉ ରହିଲା ଆମ ପରିବାରର ଭରଣ ପୋଷଣ। ସେଥିପାଇଁ ମତେ ତମ ଉପରେ ପୁରା ଭରସା ଅଛି। ତମେ ଆମକୁ ଭୋକରେ ଶୋଇବାକୁ ଦେବନି। ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ସାହସ ପାଇ ପ୍ରଦୀପ ପୁଣି ସେଠାକୁ ଫେରିଲେ। ଲୋକମାନେ ଏବେ ବି ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହୋଇ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କଥା ହେଉଥିଲେ। ଓକିଲ ବାବୁ ପୁଣି କହିଲେ କି ଏବେ ତମ ବାବାଙ୍କ କର ସୁଝିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ନା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥାରେ ଦବିଗଲ? ପ୍ରଦୀପ ଟିକେ ହସି ଦେଇ କହିଲେ କି ସେ ଜଣେ ମରଦ ପୁଅର ସ୍ତ୍ରୀ ଓକିଲ ବାବୁ। ଆପଣ ପ୍ରମାଣ ଦେଖାନ୍ତୁ। ମୁଁ କର ସୁଝିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ହଁ, ଏଇଟା ସତ କି ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଭାଗର ଜମି ଦେଇଦେବି। କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କ ଉପରେ କରଜ ରହିବାକୁ ଦେବିନି। ଓକିଲ ବାବୁ ପୁଣି ଥରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଖିରେ ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନେଇଲେ। ଆଉ କହିଲେ କି କ'ଣ ତମେମାନେ ତମ ଭାଇର ସାଥ ଦେବନି? 2 ଭାଇ ନିର୍ଲଜଙ୍କ ପରି ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରି ବସିଥିଲେ। କେହି ବି କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଲେନି। ସେଠୁ ଓକିଲ ବାବୁ କହିବାରେ ଲାଗିଲେ କି ଆଜିଠୁ 20 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଓ ସୁଧାଂଶୁ ମିଶିକି ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରୁ କିଛି ସେୟାର କିଣିଥିଲୁ, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 50,000 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଭାବିଥିଲୁ କି ଜୀବନର ଖରାପ ସମୟରେ କାମରେ ଆସିବ। ଆଉ କିଣିବା ସମୟରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା ଯେ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରୁ ଯଦି କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା ତାହେଲେ ସେୟାର ବିକ୍ରି କରିଦିଆଯିବ। ଆଉ ଯାହା ଟଙ୍କା ବାହାରିବ ତାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନକୁ ଦେଇ ଦିଆଯିବ। ଆଉ ବଞ୍ଚିଥିବା ଲୋକ ଜଣଙ୍କର ପୁରା ଅଧିକାର ରହିବ ଯେ ସବୁ ଟଙ୍କା ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ବାଣ୍ଟି ପାରିବେ, ନହେଲେ ଜଣକୁ ଦେଇପାରିବେ। ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ।
ଆଉ ମୁଁ ସେହି ଜୀବିତ ବ୍ୟକ୍ତି। ମୋ ପାଖରେ ପୁରା ଅଧିକାର ରହିଛି କି ସୁଧାଂଶୁଙ୍କ ଭାଗର ଟଙ୍କା ମୁଁ କାହାକୁ ବି ଦେଇପାରିବି। ତେଣୁ ସୁଧାଂଶୁଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ବାଛିବା ପାଇଁ ମୁଁ କରଜର ନାଟକ କରିଥିଲି। ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ବି କରଜ ନାହିଁ। ବରଂ ଟାକ୍ସ କଟିବା ପରେ ବି ପୁରା 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ଭାଗରେ ପଡୁଛି। ଆଉ ସେହି ଟଙ୍କା ମୁଁ ପ୍ରଦୀପକୁ ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରୁଛି। କାହିଁକି ନା ପ୍ରଦୀପ ହିଁ ସୁଧାଂଶୁଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ। ଯେଉଁ ପୁଅ ବାବାଙ୍କ ଋଣ ସୁଝିବା ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ଭାବେନି, ତାର କେବେ ବି ପିତୃ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଭାଗ ନଥାଏ। ଓକିଲ ବାବୁଙ୍କର ଏମିତି କଥା ଶୁଣିକି ସୁଧାଂଶୁ ବାବୁଙ୍କ ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କର ମୁହଁ ତଳୁକୁ ହୋଇଗଲା। ସେମାନଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ ସେମାନଙ୍କ ଦିଅରଙ୍କୁ ମୂର୍ଖ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ। ଏବେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ରାଗିକି ଅନଉଥିଲେ। ଓକିଲ ବାବୁ ତାଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ଡକେଇଲେ। ଆଉ ସେମାନେ କାର୍ ଭିତରୁ ଏକ ବଡ଼ ସୁଟକେସ୍ ନେଇ ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ହାତରେ ଧରେଇଦେଲେ। ଆଉ ସେସବୁ ଦେଖିକି ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଦୀପକୁ ବାଃ ବାଃ କରିବାରେ ଲାଗିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଦୀପ ସେ ବଡ଼ ସୁଟକେସ୍କୁ ନେଇ ନିଜ ରୁମ୍କୁ ଗଲେ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିଗଲେ ଆଉ କହିଲେ କି ଆଜି ମୁଁ ଜାଣିଗଲି। ପ୍ରଦୀପ କହିଲେ କି କ'ଣ ଜାଣିଗଲ? ବିନ୍ଦୁ ପ୍ରଦୀପଙ୍କୁ ଭିଜା ଆଖିରେ କହିଲେ କି ସତ, ସଚ୍ଚୋଟତା ଓ ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ରାସ୍ତାରେ କଣ୍ଟା ଓ କଷ୍ଟ ତ ବହୁତ ଅଛି, ହେଲେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଗବାନଙ୍କର ଦୟା ଦୃଷ୍ଟି ନିଶ୍ଚୟ ପଡ଼େ। ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଉପରେ ଦୟା ଦେଖାନ୍ତି, ଛପର ଫାଡ଼ିକି ଆମକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇବା ପରେ ବି ଏବେ ପ୍ରଦୀପ ନିଜ କର୍ମକୁ ଭୁଲି ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଅଧା ଟଙ୍କାରେ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ଗରିବ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଧାଂଶୁ ବାବୁଙ୍କ ନାଁରେ ଏକ ସ୍କୁଲ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିରେ ଗରିବ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣାରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପରି ନିଜେ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବିନ୍ଦୁ ଦରମା ନେଇ ସେହି ଦରମା ଟଙ୍କାରେ ଚଳୁଛନ୍ତି। ବାକି ଟଙ୍କା ସେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଫିକ୍ସ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତା ସୁଧ ଟଙ୍କାରେ ଗରିବଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କେବଳ ତାଙ୍କ ଗାଁ କାହିଁକି, ସେ ଖଣ୍ଡମଣ୍ଡଳରେ ଏବେ ପ୍ରଦୀପ ଜଣେ ପରିଚିତ ନାଁ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସାରେ ପୋତି ପକାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କରି ଗୁଣ ତାଙ୍କୁ ସତରେ ଜଣେ ଅସଲି ମରଦ ପୁଅ ବୋଲି ପରିଚିତ କରାଇ ପାରିଛି। ତ କାହାଣୀଟି ଏତିକି ଥିଲା। ଆଜିର ଜମାନାରେ ଯେଉଁଠି ପୁଅ ବାପା ମାଙ୍କୁ ପଚାରୁନି, ସେଠି ପ୍ରଦୀପ ଜଣେ ଉଦାହରଣ ସାଜିଛନ୍ତି। ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ଏହି କାମକୁ ନେଇ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମତ ଦେବେ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ବି ଅନ୍ କରିଦେବେ। ହଁ, ନିଜ ନାଁ ଓ ଜାଗାର ନାଁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ଫଳରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା କରିପାରିବୁ। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनो, यदि आप एक नए टीवी के लिए बाजार में हैं, तो मैं आपको बताता हूं कि LG 80 सेमी 35 इंच HD रेडी स्मार्ट LED टीवी 32LQ643 BPTA गेम चेंजर क्यों है। सबसे पहले इसकी जीवंत प्रदर्शन गुणवत्ता हर दृश्य को जीवंत बना देती है, चाहे आप कोई फिल्म देख रहे हों या अपना पसंदीदा शो स्ट्रीम कर रहे हों। दूसरा, AI क्षमताओं और मैजिक रिमोट सहित इसकी स्मार्ट विशेषताएं नेविगेशन को आसान बनाती हैं। अंत में यह डिज्नी प्लस, नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो जैसी सभी प्रमुख स्ट्रीमिंग सेवाओं का समर्थन करता है, इसलिए आपके पास कभी भी विकल्प खत्म नहीं होंगे। क्या आप अपने देखने के अनुभव को उन्नत करने के लिए तैयार हैं? इसे अभी अमेज़न पर देखें।